힘으로 지속 가능한 미래 세계 여성 농업인이 다 함께 여러분 반갑습니다. 농림축산식품부 장관 김현수입니다. 유엔이 정한 매년 10월 15일 세계 여성 농업인의 날을 진심으로 축하드립니다. 우리나라 여성 농업인 비중은 절반 이상을 차지하고 있고 시대적 변화 속에서 그 역할은 더욱 커지고 있습니다. 유엔은 성평등을 지속 가능한 미래를 만드는 핵심 요소로 지정했습니다. 정부는 여성 농업인들의 지위 향상을 위해 성평등 정책을 더욱 강화하는 한편 농작업 여건을 개선하고 복지, 문화 서비스를 확대해 더 나은 환경을 조성해 나가겠습니다. 청년 여성들의 농업 분야 진출을 위해 농식품 벤처 창업과 영농 정착 지원을 확대하겠습니다. 여성 농업인이 살고 싶은 삶터, 일터, 쉼터가 되도록 여러분의 목소리에 더욱 귀를 기울이겠습니다. 언제나 여성 농업인 여러분을 응원하겠습니다. 감사합니다. 여러분 반갑습니다. 국회 농림축산식품해양수산위원회 위원장 국회의원 이경입니다. 10월 15일 유엔이 정한 세계 여성 농업인의 날을 맞이해서 그동안 지속 가능한 농업 농촌을 이끌고 또 지켜오신 여성 농업인들의 노고에 큰 감사를 드립니다. 여성 농업인들은 생명, 먹거리, 환경 지킴이로서 우리 농업과 농촌 또 그리고 지속 가능한 미래를 만드는 큰 역할을 담당해오시고 계십니다. 국회는 여성 농업인들의 삶의 질을 높이고 또 그러기 위한 각종 법과 제도를 개선해 나가고 있습니다. 또 성평등한 농업 정책이 추진될 수 있도록 적극적인 노력을 다하고 있습니다. 여성 농민들과 함께 걱정 없이 농사짓고 또 안심하고 소비하는 나라를 만들어 나갈 것입니다. 세계 여성 농업인의 날 오늘이 여성 농업인들의 자부심을 높이는 소중한 계기가 되기를 함께 소망합니다. 여러분 힘내십시오. 감사합니다. 안녕하세요. 농특위원장 정현찬입니다. 세계 여성 농민의 날을 맞아 우리 농업을 지키고 농촌 여성의 권익을 신장을 위해 애써주신 모든 분들에게 감사와 격려의 인사를 드립니다. 우리 여성 농민들은 농사일뿐만 아니라 가사일까지도 도맡았죠. 허리가 휘도록 자식과 식구들을 뒷바라지만 하며 여생을 보내는 일이 많습니다. 세상이 변하면서 도시 여성들의 지위는 상당히 향상되었지만 농촌만 아직도 과거의 틀을 벗어나지 못하는 것이 안타깝습니다. 농특위는 농촌에서 남녀 차별을 없애고 문화와 경제의 혜택을 고루 누릴 수 있도록 만드는 데 힘쓰겠습니다. 농업의 가치를 높이고 여성 농민이 자부심을 가지고 살 수 있도록 농장의 틀을 바꾸겠습니다. 여성 농민들의 관심과 성원을 부탁드립니다. 세계 여성 농민들의 날을 다시 한 번 더 축하드립니다. 고맙습니다. I send my greetings to the celebration of International Day of Rural Women and Women Farmers in Korea. Over the last 35 years, as my life has been dedicated to agriculture, I'm realizing every day how important it is to have seeds and food and knowledge in women's hands. Because we've had a few hundred years of destruction of farming and of biodiversity, of health and of nutrition, of the climate and the pandemics. In the loving care of women, in the knowledge that women carry of centuries of taking care of the earth, lies the future of humanity. Let us work together to shape that future. Ladies and gentlemen, I am honored to be part of this ceremony
and congratulate the Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs of the Republic of Korea for hosting this important event. Women are a critical force in agriculture and food systems. Globally, near 40% work in agriculture sectors. They also support their household and care for their families. When women and girls are empowered to enjoy equal access to resources and economic opportunities, their productive capacity increases and national economies grow. That translates to progress for all. FAO will continue supporting countries and working with partners to enable rural women to achieve their full potential. We need everyone to commit and work together towards this vision. Thank you. My name is Elizabeth Mpofu, a rural women farmer who is also practicing agroecology, and also I am the member of La Via Campesina and the general coordinator of La Via Campesina. I want to celebrate with you at this date of 15 October, and I'll remain strong and stand with the slogan, "Women can do it. The struggle continues. No one will silence a woman." So I really want to take that this message is going to be shared with all the rural women across the globe during the celebration of the 15th October, the International Day of Women. Un cordiale saluto a tutti, mi chiamo Cecilia Barison. È stato un onore per me essere vostra ospite nel 2012, aver potuto vedere la vostra agricoltura e conoscere le donne coreane che ci lavorano. A tutte loro rivolgo i miei auguri come collega di lavoro e dico: non preoccupatevi se non avete grosse aziende o se non potete fare grossi investimenti. Fate conoscere direttamente ai clienti i vostri prodotti, raccontate loro la passione che mettete nel coltivarli, trasformarli e confezionarli, e presentateli con quel tocco in più che solo una donna sa dare. Auguri di buon lavoro. Bonjour, je m'appelle Véronique Léon et je suis paysanne en France. Alors nous, les femmes, pouvons initier des changements d'orientation dans les pratiques agricoles pour aller vers une agriculture paysanne et biologique. Entre autres, des formations en non-mixité pour acquérir confiance en nous, et ainsi nous pourrons exercer des mandats politiques dans les organisations politiques agricoles, à parité avec les hommes. Le système capitaliste entraîne la destruction de la planète et des populations rurales. Nous, les paysannes, inventons chaque jour des solutions pour sortir de ce système et aller vers plus de justice sociale et écologique. 안녕하십니까. 한국여성농업인 중앙연합 회장 이명자입니다. 한국여성농업인 중앙연합회는 여성농업인의 권익을 보호하고 사회적 지위 향상을 위해 농업인 후계자 부인과 여성농업인 후계자를 구성원으로 어려운 농업 농촌의 현실을 타개하고 사회, 경제, 정치적으로 여성 농업인의 위상을 높이기 위해 전국 생산자 조직인 사단법인 한국여성농업인 중앙연합회가 설립되었습니다. 우리 조직은 중앙연합회에 하 11개 도 및 특광시 연합회, 120개 시군연합회, 1300개의 읍면회로 구성된 조직으로 약 7만여 명의 회원이 각 지역에서 우리나라 농업 농촌을 위해 열심히 활동 중에 있습니다. 반갑습니다. 전국여성농민회 회장 김오김입니다. 전국여성농민회 총연합은 여성농민의 법적, 사회경제적 지위 향상은 물론 성평등한 농촌 건설을 위한 정책들을 제안해왔습니다. 92년도에는 여성농민 계획안을 발표하였고 2001년에는 여성농업인 육성법을 제정하도록 요구하고 여성농민단체의 연대로 여성농업인 육성지원 조례를 만들어냈습니다. 전연홍은 신자주의 농업정책을 반대하며 우리 농업과 식량을 지키는 식량주권 운동을 해오고 있습니다. 이러한 활동 속에서 2012년 세계 식량주권상을 받는 영광도 있었습니다. 또한 전연홍은 2004년부터 기아 깜빠시나 조직에 가입해 소농 중심의 농업 대안을 만들어가고 있습니다. 전연홍은 앞으로도 전연홍답게 힘차게 전진할 것입니다. 반갑습니다.
한국생활개선중앙연합회장 김일련입니다. 생활개선에는 전국 8만 회원이 힘을 합쳐 농촌 여성 삶의 질 개선과 국민 모두의 삶의 질 향상에 앞장서고 있는 단체입니다. 특히 우리 해에서는 여성 농업인의 지위를 높이고자 가족 경련 협약을 지속적으로 실시하여 농촌 여성 내 양성 평등 의식을 확산하고 있으며 농촌 여성들이 전문 직업인으로서의 능력을 살려 당당한 직업인으로서 살아갈 수 있도록 하고 있습니다. 더불어 도시민들과의 꾸준한 교류를 통해 공감대를 형성하고 저개발국 여성 농업인들의 열악한 주거 환경 개선을 지원하고 우리 음식 문화를 전달하고 있습니다. 따로 또 같이 세계 여성 농업인의 행복한 내일을 위해 힘을 모아 나갔으면 좋겠습니다. 안녕하십니까. 농가주부 모임 전국연합회장 강분여입니다. 우리 농가주부 모임의 가장 대표적인 사업으로는 여성 농업인들의 역량을 강화하기 위한 교육을 들 수 있습니다. 2004년 시작한 이래 17년째 지속하고 있다는 것이 큰 자부심 중에 하나입니다. 또한 지역사회 공헌 사업으로 홀몸 어르신 밑반찬 나눔 사업인 찬찬찬과 김장 김치 나눔, 무료 급식 등을 전국적으로 시행하는 등 여성 농업인의 선한 영향력의 범위를 점점 넓혀가고 있습니다. 뿐만 아니라 환경을 지키기 위한 영농 폐기물 제로 운동과 포장재 업앤다운을 모든 회원들이 적극 동참하고 있다는 것도 자랑거리입니다. 우리 농가주부 모임은 앞으로도 농촌에서 어려운 이웃과 함께하고 지역사회 발전을 위해 앞장설 것입니다. 안녕하세요. 서단법인 한국농식품여성시효연합회 회장 구경수입니다. 저희 단체의 설립 목적은 농업 농촌의 인적 물적 자원 인프라를 구축하여 한국 농식품 산업의 경영 혁신을 추진하고 농식품 산업의 국내외 경쟁력을 확보하며 여성 농업인을 육성하는 데 기여하고 농촌의 삶의 질 향상에 있습니다. 저희 단체의 주요 사업으로는 회원사들의 역량 강화를 위한 국내 선진지 견학과 연말에 한마음 대회를 개최하여 회원사 간의 교류 및 친목도모, 성장을 격려하며 한 해를 마무리하고 있습니다. 또한 매년 명인고추장을 만들어 한 부모 가정에 전달하고 불우한 학생들에게 장학금 전달 및 사회공헌 사업을 하고 있습니다. 안녕하십니까. 청년여성농업인 협동조합 회장 이소희라고 합니다. 저희 청년여성농업인 협동조합은 만 18세에서 39세에 전국에서 주체적으로 농업에 종사하는 청년 여성 농업 경영인들이 함께 모인 단체입니다. 저희 단체는 농업에 대한 비전과 발전을 위하여 정보, 고민 등을 함께 소통하고 농업에 있어서 필요한 교육, 유통 및 판매를 위한 직거래 장터나 꾸러미 상품 등의 수익 사업 또한 하고 있습니다. 또한 미래의 청년 농업 CEO를 양성하기 위하여 후계 양성에 필요한 농고, 농대에 함께 MOU를 체결하여 기술을 전달하고 있고요. 다양한 박람회 참여 및 봉사활동을 하며 전국적으로 농업과 농촌의 환경을 소중하게 지키고 이끌어가고자 함께 노력하고 있는 단체입니다.
저희가 생태적으로 그리고 여성주의를 중심으로 국제적인 활동을 해오신 인도의 반다나 시바 박사님을 초대해서 지속 가능한 농업 농촌의 미래를 어떻게 여성의 힘으로 확보하고 강화시킬 수 있는지 한번 들어보고자 합니다. 아쉽게도 코로나19로 직접 오시지는 못했지만 랜선을 통해 깊이 있고 희망찬 대화가 이루어지기를 바랍니다. 박사님 캐나다에서 퀀텀 시어리로 박사학위 받으셨고 인도에서는 과학 기술, 환경 정책 하면서 연구하셨고 저희들에게 제일 잘 알려진 것은 1991년부터 나부다냐 설립하셔서 토종 종자 보존하시고 유기농 농장하시고 공정 무역하시고 이런 분야에서 영향력을 발휘하셔서 지금 세계에서 7대 탑 여성 리더라고 알고 있습니다. 또 전에는 또 저희 경향신문하고도 세계 여성 지성과의 대화에 참여하신 것도 저희가 알고 있습니다. 그래서 아주 영광스럽게 생각하고 있습니다. Well, my very warm greetings to Korea, to Korean women. 네, 한국 여성분들에게 다시 다 인사를 드리고요. 특히 세계 농어촌 여성의 날을 맞이하게 되어서 축하의 인사드립니다. 이번에 두 회의를 준비를 해주신 모든 분들에게 감사를 드리고요. 전 세계에 계신 모든 여성 농민들에게, 특히 여성 농민들에게 감사를 드립니다. 전 세계를 이렇게 먹여 살리는 여성 농민들에게 감사를 드립니다. 저희들은 굉장히 지금 힘든 팬데믹의 상황을 보내고 있습니다. 여러분들과 직접 한 자리에 있지는 못하지만 그 점이 굉장히 아쉽긴 하지만요. 특히 팬데믹의 상황이 굉장히 큰 경제 위기, 특히 먹거리의 위기를 만들어냈습니다. 경제 위기로 인해서 수백만의 사람들이 굉장히 어려움을 겪고 있습니다. 인도, 미국, 전 세계에 있는 많은 사람들이 경제적인 어려움을 겪고 있습니다. 세계 식량 프로그램에 의하면요. 계속해서 굶주리는 사람들이 늘어나게 될 것입니다. 우리가 이 상황을 수정하지 않으면은 이 상황은 더욱더 악화될 것입니다. 하루에 많은 사람들이 죽어나가게 될 것이고요. 저희들은 굉장히 많은 어려움을 매일 당면하게 되는데요. 홍수가 일어나고 있습니다. 하이델바드 같은 곳에서도 여러 지역에서도 홍수가 나고 캘리포니아에서 심각한 환불이 났죠. 시베리아 등에서도 어려움을 겪고 있습니다. 계속해서 이렇게 기후재해가 심각해지고 있는 상황이고요. 가뭄이 심해지고 홍수가 심해지고 사이클론 등등 그리고 산불도 더욱더 심해지고 있고요. 아마존에서부터 북극까지 계속해서 자연재해가 심각해지고 있습니다. 이 상황이 더 붙어서 종들이 계속해서 죽어나가고 있습니다. 생물 다양성이 감소하고 있는 이 상황은 굉장히 심각한 상황입니다. 그래서 저희들이 이제 생물 다양성 협약을 체결을 하게 된 것이죠. 사실 이 문제들은 산업적인 농업 체계와도 관련이 되어 있고요. 여러 가지 건강의 위기, 기후 위기 등등을 저희들이 현재
당면하고 있습니다. 저희들은 현재 실존의 위기를 겪고 있고요. We faced it in communities, but never as a human species as a whole. Now, the foundational roots of this. 이 모든 상황이 초래된 근본적인 원인은 뭐냐라고 했을 때 굉장히 가부장적인 남성 중심적인 패러다임에 기인한 것입니다. 그리고 식민주의라는 것, 그리고 군국주의 이런 것들이 작동을 하게 될 때 사실 식민주의라는 것은 사실 어떤 가정을 하고 있을까 했을 때 그런 가정들, 인간으로서 보지 않는 그런 가정들이 근저에 깔려 있는 거죠. 여성과 자연은 착취할 수 있는 대상으로 간주합니다. 이런 식으로 인간과 자연을 분리하고 남성과 여성을 분리하고 흑인과 백인을 분리하는 그런 우리들의 사고방식이 현재 우리가 당면하고 있는 이 모든 위기의 기본으로서 깔려 있습니다. We do not want to live in a world where hate becomes the 저희는 이런 세계에 살고 싶지 않습니다. 계속해서 인간에 대한 혐오가 증가하고 있는 상황입니다. 저희들은 사실 서로 돌보고 사랑하고 연민을 가질 수 있는 가능성을 가지고 있습니다. 제가 지금 굉장히 복합적인 비상 상태를 당면하고 있는데 근원을 돌아봤을 때 가부장적이고 군국주의적인 문화가 기저에 깔려 있는 거죠. 저희가 기후 위기를 겪고 있고요. 그리고 아마존에서 분출되는 탄소들이 지금의 위기와도 연관이 되어 있는 거고요. 그러니까 더 이상은 콩이 두유가 먹거리로서 여겨지지 않는 거죠. 상품으로서 전락하게 된 것입니다. 그래서 이렇게 산업적으로 만들어지는 콩 상품들 이런 것들은 결국에는 그 영양가가 없는 그리고 산업적으로 사용하기 위해서만 생산되는 그리고 환경에 안 좋은 영향을 미치는 상황들이 많죠. 그리고 온실가스 배출에 있어서도 제가 좀 봤는데 그 칸쿤의 투쟁에 있어서도 그 이경의 열사가 그 투쟁할 때 함께 있었습니다. 특히 이 녹색 혁명으로 인해서 그 농민들이 피해를 입고 있고 환경이 피해를 입고 있고 여러 가지 그런 산업적 농업의 어떤 폐해들이 어떻게 농민을 죽이고 있는지 그리고 그런 무지한 어떤 체계들이 어떻게 세상을 망치고 있는지 그런 걸 보여주고 있다라고 보여지고 지금 5개의 소수의 기업이 독점을 하고 있고 그 기업들에 의해서 많은 먹거리 체계들이 영향을 받고 있습니다. 그 다음에 농업에 쓰이는 화학 물질들은 사실 다 히틀러의 그 실험들을 통해서 나왔던 것들이죠. 그 화학 비료 또한 같은 방식으로 만들어진 것입니다. 그래서 한번 생각을 해보셔야 됩니다. 그런 식으로 만들어진 상품들, 그렇게 자연을 존중하지 않은 방식으로 그렇게 화학적으로 인간이 원하는 방식으로만 전쟁을 통해서 또는 상품을 만들기 위해서 그렇게 만들어냈던 것들 때문에 지금 엄청난 피해가 있다는 사실을 다시 봐야 되고 그 다음에 이런 식으로 사용되는 화학 비료라든지 산업적 농업 방식들로 인해서 많은 종들이 멸종하고 있습니다. 특히나 세계화가 심화된 상황에서 그리고 또한 우리 사람들 또한 그런 산업적으로 만들어진 먹거리를 먹으면서 암이 더 많이 걸리고 저희가 더 많은 독소를 몸에 쌓고 있는 상황이 되는 겁니다.
그래서 우리가 그런 산업적 농업에 의존할수록 그걸로 생산된 독소들은 다 우리한테 돌아온다고 봐야 됩니다. 그래서 뭐 비만이라든지 건강의 문제들, 사실 이 식사와 관련된 여러 가지 질병들이 사실은 예전에 없던 것들이 더 많이 생겨가고 있고, 그다음에 이런 바로 그 비용이라고 할까요? 이게 화학 비료라든지 산업적인 방식의 농업으로 발생되는 그걸 유지하기 위해서 또는 거기에 들어간 투입제를 만들어서 그게 환경에 미치고 그렇게 생산된 먹거리를 사람이 먹고 하는 여러 가지 상황에서 생기는 피해들을 사실 우리가 비용으로 생각한다면 그건 엄청난 것입니다. 그래서 미래의 농업은 바로 이러한 방식의 농업이 돼서는 안 됩니다. 어제 그 빌 게이츠의 어떤 보고서에 대한 내용을 봤었는데 뭔가 그래서 빌 게이츠가 추진하고 있는 어떤 방식들이 되게 통제를 하는 방식인데, 그래서 그 빌 게이츠라든지 이런 마스터 마인드라고 할까요? 그 통제를 하고자 하는 의식을 가진 소수의 권력을 가진 어떤 기업이라든지 그런 권력을 가진 사람들이 이런 지속 가능한 방식의 농업이 아니라 지금까지의 그 산업적 방식의 농업을 강화하려고 하고 있고, 그래서 저희 나부다냐 그 웹사이트에서도 볼 수 있는데 그 저희가 그 우리가 연대를 해서 같이 이러한 그 산업적 방식을 계속 강조하는 어떤 힘들, 이런 국제적인 힘들에 대해서 같이 대응할 수 있도록 해야 됩니다. 그러니까 빌 게이츠 같은 경우에는 결국에는 기술들을 개발하는데 그게 결국엔 유전자를 조작하는 거라든지 이런 방식들, 이건 결국에는 종의 멸종을 더 촉진시키는 결과가 되는 거죠. 그래서 우리는 전환을 해야 됩니다. 좀 더 지구 중심적이고 여성 중심적인 농업으로 전환을 해야 됩니다. 그리고 돌봄의 농업이 돼야 됩니다. 이게 왜 중요할까요? 사실을 보면 지금에도 80%의 먹거리가 소농에 의해서 생산이 되고 있습니다. 대부분이 여성 농민입니다. 제 책에서 그 Staying Alive라는 제 책에서 살아남기라는 책에서 어떻게 여성 소농이 더 많은 먹거리를 만드는지, 이 여성 농민들은, 소농 여성 농민들은 상품을 만드는 것이 아니라 먹거리를 만들어내는 사람들입니다. 그리고 이들은 산업적 방식으로 뭐 곤충을 죽이거나 토지를 악화시키거나 이러질 않고 더 토질이 지속 가능한 방식으로 환경을 생각하고 존중하는 방식으로 먹거리를 생산하고 있습니다. 그래서 먹거리는 생명의 화폐가 됩니다. 먹거리는 이 생명을 연결해주는 그런 작업을 합니다. 네트워크를 만들어주는 먹거리가. 그래서 제대로 된 좋은 먹거리를 이렇게 생산하고 이렇게 먹고 하는 행동들이 사실 지속 가능하게 만드는 것인데, 근데 막 그 미국에서 중서부에 아주 그 어디서 어떻게 생산된지도 모를, 그리고 주로 이익을 위해서만 생산되고 있는 그런 농산물들을 수출해서 다른 국가들은 또 수입해서 먹게 되고 있는 지금 이 상황이 사실 되돌이켜 보면은 결국 시민주의랑 마찬가지입니다. 이런 상황으로 소농들의 입지에 타격을 주는 거죠. 근데 소농들은 사실 이런 식으로 토지에 어떤 영향을 주는지 신경을 안 쓰는 방식으로 하는 게 아니고 토지가 어떤 식으로 유지가 되고 있는지 되게 그 관심을 갖고 돌보고 하는 상황인 거죠. 그래서 그런데도 공식적인 경제는 이들 소농 여성들의 역할들은 집계가 되지 않고 있습니다. 가시화가 되지 않고 있죠. 그래서 뭐 공식적인 집계는 항상 상품과 경제적으로 시장 수출이라거나 그렇게 보이는 것들만 다루고 있죠. 근데 이제는 자연의 경제, 돌봄의 경제,
공유의 경제, 그리고 줌의 경제, 이런 것들이 돼야 되죠. 나눔의 경제가 돼야 됩니다. 그래서 토지가, 우리 토양이 우리 사람들 그뿐만 아니고 자연을 풍요롭게 하기 때문에 이 토양이 매우 중요하고, 그런데 지금 산업적인 농업 방식은 그런 걸 존중하지 않고 가부장적인 성격을 가지고 작동을 하고 있죠. 그래서 우리 여성들은 사실 이 토양을 얼마나 많은 단위 면적당 영양가를 오히려 얘기를 할 수 있는 여성 소농들이 많습니다. 그렇지만 산업적 방식은 계속 세상을 무너뜨리고 단위 면적당 영양가가 아니라 수확량만 따지고 있습니다. 그래서 우리 스스로가, 여성 농민 스스로가 종자를 가지고 스스로가 먹거리를 다시 다 가질 수 있는, 우리가 스스로 관리하고 통제할 수 있어야 됩니다. 이런 백만장자들이 종자도 내 거고 먹거리도 내 거다, 너는 뭐 일자리를 없을 거다, 너는 아무 쓸모가 없다는 식으로 우리에게 얘기를 할 때 우리는 너가 필요 없다, 백만장자가 필요한 게 아니다라고 여성 농민들은 얘기할 수 있어야 됩니다. 우리 여성 농민들은 바로 지구가 필요로 하고 우리는 어린이들이 우리를 필요로 합니다. 미래의 세대들 또한 우리 여성 농민들이 필요로 합니다. 그래서 우리가 바로 이 지구가 주는 것들을 더 지속 가능한 방식으로 공유할 수 있고, 우리는 그런 소수의 어떤 백만장자들이나 기업들이 마음대로 하도록 냅두지 않겠다라는 메시지를 전달해야 됩니다. 그래서 우리가 얘기하는 먹거리 체계는 먼 미래에 있는 어떤 이상적인 걸 얘기하는 게 아니고 지금 바로 할 수 있는 일, 지금 여성들이 지금까지 계속해서 먹거리를 생산하지 않았다면 먹거리가 없었을 겁니다. 지금 여성들이 가장 세상에서 먹거리 필요로 한 사람들에게 오히려 더 돌봄과 어떤 나눔의 문화로서 또 그동안 지속해왔죠. 먹거리 생산을 공급해주고. 근데 지금은 무슨 가짜 먹거리, 뭐 실험실에서 만든 거, 그 다음에 유전자 조작을 통해서 만들어진 콩, 뭐 이런 것들을 통해서 뭔가 먹거리들이 계속 만들어지고 있죠. 그래서 이런 것들을 보면 사실은 새로운 제국주의적인 어떤 방식이라고 보여집니다. 그래서 우리는 하나의 여성 연대로서 이런 것들에 대항해서 우리가 실천하는 것들을 보여주고, 이런 식으로 가짜 먹거리 아니라 진짜 먹거리를 할 수 있다는 걸 보여주고, 우리는 회복력을 가지고 있는 농업을 하고 있고, 우리가 세상을 먹여 살릴 수 있다라고 할 수 있어야 되고, 바로 이 기후 위기를 극복해낼 수 있는 것이 결국 우리라는 것. 그러니까 이산화탄소를 계속 발생시키는 방식의 산업적 농업이 아니라 우리는 이산화탄소라든지 질소 같은 것들 다시 토지로 불러들이는, 토지로 다시 저장할 수 있는 이런 것들은 기계가 할 수 없습니다. 이건 매우 복잡하고 엄청 어려운 어떤 기술이기 때문에 이건 자연적으로 만들어질 수 있도록 여성들의 지혜를 통해서 만들어져야 되는 순환하는, 그리고 생명의 경제를 살려내는 방식으로 작동을 해야 됩니다. 그래서 나눔의 경제가 강조하는, 우리의 경제는, 여성들의 경제는 착취의 경제가 절대 아닙니다. 나누고 지속 가능하게 만들고 돌보는 경제라고 할 수 있죠. 그래서 종을 멸종시키거나 이런 방식이 아니라 종이 유지가 될 수 있도록. 그래서 돌봄과 공유하고 보살피고 하는 경제, 그리고 헌신, 이런 것들이 지금의 아주 소수 독점하는 어떤 먹거리 체계에 투쟁해서 우리의 이 경제 체계를 얘기를 해야 됩니다. 그래서 이런 백만장자들은 더 많은 돈을 벌기 위해서 결국에는 앨런 머스크 같은 경우도 테슬라의 앨런 머스크, 그래서 그 외에도 수많은 어떤 백만장자들, 뭔가 우주로 가고 싶어하는 그런 것들을 보여주고 있죠. 하지만 우리 여성들은 우주로 가고 싶은 게 아닙니다. 우리 지구를
유지하고 싶고 지구를 지속 가능하게 하고 싶습니다. 우리는 이 희망의 텃밭을 가꾸고 싶어 합니다. 우리는 역량을 풍요롭게 하고 그다음에 평화의 씨앗 그리고 지속 가능한 씨앗을 함께 공유하고 심고 자라게 하고 공유하고 싶어 하는 겁니다. 그래서 저는 이제 아시아 차원에서 좀 말씀을 드리면 아시아는 하나의 어떤 여러 가지 문화들이 있죠. 하나의 문화가 어떤 종교적인 문화들이 많습니다. 심지어 기독교 또한 아시아의 하나의 종교적 문화 중 하나가 되어 있습니다. 중동도 아시아의 일부죠. 불교, 그 다음에 선불교, 그 다음에 시크교, 이슬람교, 수백만, 수천만에 따른 어떤 그 종교들이 좀 문화들이 있죠. 사실 우리 인류는 알아야 됩니다. 우리가 왜 여기 지구에 있는지 그런 것들을 알아야 됩니다. 왜 우리가 여기 지구에 있는지를 스스로 물어보고 그래서 민주주의를 통해서도 대답을 해보려고 해야 되고 종교 문화적인 차원에서도 얘기해야 되겠지만 여성으로서 사실 우리는 그래서 그 우리 세계 전체를 보호하기 위해서 이런 아시아의 풍요로운 문화 이런 종교를 비롯해서 여러 가지 문화들 풍요로운 문화는 스스로에 대한 질문을 하게도 만들지만 좀 더 지구에 사는 우리 인류를 위해 지속 가능한 방식으로 어떻게 생각을 해볼 수 있을까에 대답을 해줄 수 있는 여러 가지 경험들이 아시아에 축적되어 있다고 볼 수 있습니다. 인도에서는 수세기 동안 똑같은 토지에서 농사를 지어온 경우도 있습니다. 이건 엄청난 유산입니다. 우리가 이렇게 수세기를 통해서 유지해온 자산들 이것도 유지해 가야 된다고 생각합니다. 이렇게 저를 초대해 주셔서 감사하고요. 이만 제 발표를 마치겠습니다. 네. 시바 박사님 감사합니다. 뭐랄까요. 가슴이 정말 두근두근 할 정도로 여성의 힘 그것이 씨앗을 보존하고 또 토양을 살리고 하는 여성의 힘이 지구를 살린다는 선생님 말씀을 정말 잘 들었습니다. 선생님의 원고에는 더 많은 이야기가 나옵니다. 그래서 여러분들께서도 다 읽어보시면 참 좋을 것 같습니다. 오늘 패널에 저희가 세 분을 모셨습니다. 패널 분들도 시바 박사님의 지금까지의 활동과 여러 사상 이런 것들에 많이 매료되어 계시는 세 분일 것이라고 생각합니다. 제가 간단히 소개하고 이렇게 넘어가도록 토론을 하도록 하겠습니다. 먼저 윤금순 패널이십니다. 윤금순 선생님께서는요, 농특위 농업분과위원이시면서 농민농업정책연구소 여름의 소장이시고요. 그리고 비학 캠퍼시아에서 동아시아 대표를 담당하신 적이 있습니다. 네, 반다나 시바 선생님 감사합니다. 2003년 칸쿤에서 처음 뵌 적이 있고 그 후에 FAO 회의에서도 몇 차례 뵌 적이 있습니다. 인류가 복합적이고 이런 중증적인 위기 상황에 놓여 있고 또 이제 이 인류의 지속 가능성을 위해서 세계가 지구 중심적, 여성 중심적 세계관으로의 전환이 필요하다는 반다나 선생님의 그 문제인식에 전체적으로 동의합니다. 지구 전반의 세계화된 시스템이 감염병의 위기, 그리고 기후위기, 생물종 다양성의 소멸위기, 식량위기, 경제위기 등 많은 위기를 불러왔습니다. 위기는 늘 여성들에게 먼저 다가오죠. 그리고 여성들을 괴롭히면서 그 피해를 여성들에게 내재하고 내면화합니다. 여성의 경험과 식민 지배를 경험한 나라들의 경험에서의 공통성은 공포와 억압, 지배를 통한 자연자원과 인적 자원의 수탈, 그리고 공동체와 인간성의 파괴가 있었다라는 것입니다. 위기 상황에서 늘 여성들은 늘 1차적인 피해자가 되어왔고 전 세계적으로도 탈식민
식민 시대가 끝나도 전쟁이 끝나도 그 피해는 계속되었습니다. 한국에서 농업에 대한 태도 역시 이 여성들에 대한 태도와 별다를 바가 없었습니다. 나라가 가난을 벗어나기 위해서는 산업화되고 세계화된 무역 체제 안에서 수출로 먹고 살아야 된다라고 생각을 했고요. 그래서 공산품을 수출하기 위해서는 농업은 희생되어야 한다라는 논리가 지배하였습니다. 이는 여성에 대한 지배 논리와 닮아 있었습니다. 그래서 젊은 여성들이 가장 먼저 농촌을 떠나서 산업 역군으로 도시로 갔었습니다. 우리 사회가 농업을 생명과 돌봄이 아닌 이윤 창출을 위한 희생 수단으로 대해왔기 때문입니다. 우리 사회의 농업에 대한 태도와 분단 고착화는 세계에서 유례가 없을 정도로 급속도로 농업이 파괴되는 사례를 만들었으며 그 속에서 여성들은 가장 먼저 희생되어 왔다고 볼 수 있습니다. 이를 극복하기 위해서는 세계화된 농업을 발전시키고 지탱해온 산업적이고 가부장적이며 획일적이고 분단 고착적인 농업을 바꿔야 한다고 봅니다. 농업 내부적으로만이 아니라 우리 사회의 농업을 대하는 태도도 역시 바뀌어야 한다고 보는데요. 농업은 생명을 바꾸는 일이 본질입니다. 그래서 사회가 어떤 관점으로 농업을 대하는가에 따라서 결과는 지금과 같이 농업이 파괴하는 그리고 위기의 주범으로 보이는 이런 모습으로 나타나기도 하지만 한편으로는 치유와 해법의 전혀 다른 모습으로도 나타납니다. 중층적인 위기 시대에 세계와 많은 이들이 농업을 주목하는 이유이기도 합니다. 자연과 함께 흙에서 생명을 싹 틔우고 키우고 수확해서 괄무리하고 지키는 농업이 종자가 기업들의 손으로 넘어가면서 단작화되고 규모화되었습니다. 그러면서 농업에서 여성의 역할도 생산 전 과정에서의 참여자와 결정권자가 아니라 단지 노동력을 담당하는 노동력의 담지자로 전락해 왔습니다. 농업 생산 과정도 성별 분업화되고 여성의 노동은 평가절하되고 있으면서 상당량이 또 드러나지 않는 비과시화되기도 합니다. 가부장제 사회에서 사회적 위기와 함께 젠더 위계가 만들어집니다. 그래서 여성은 농업을 통해서 자신의 앞날을 열어나가는 소중한 존재가 아니라 단지 노동력을 제공하는 소득 창출을 위한 도구와 수단으로 소비되기도 합니다. 가족농은 가족이라는 서로의 울타리를 통해서 지지하고 격려하면서 중소농의 생산성이 극대화될 수 있는 구조입니다. 그러나 가족농 안에서 왜곡된 농업 구조와 불평등한 가족관계에는 여성의 노동력을 부불노동화하면서 여성을 과다노동으로 힘들게 하는 기제로 작동하고 있습니다. 이런 것들이 가족 안에서의 갈등 요인으로 되어 왔고 여성과 청년들의 농업 회피를 유발해 왔습니다. 우리 여성 농민들은 일찍부터 이런 문제들을 알고 다양한 측면에서 노력을 해왔습니다. 그래서 지속가능한 농업과 식량주권 실현을 위해서 농생태학을 실천하고 토종종달을 만들고 조직적인 활동들을 해왔습니다. 예, 여러 가지로 주목받는 여성 생산 공동체 언니네 텃밭은 여성들이 생산과 생활이 분리되지 않는 텃밭이라는 그런 전통 생산 공간으로서의 공간을 농생체적인 생산과 공동체적인 연대 가치로 살려낸 예입니다. 이것이 이 텃밭 활동을 통해서 여성 노동과 여성 농민의 가치를 인정받아서 여성 농민의 역할과 지위 변화의 가능성을 보여주었는데요. 그 시작에는 손 맞잡아준 도시 여성들과의 연대가 있어서 가능했습니다. 자연과 자연과 인간, 사회와 인간은 모두 유기적으로 연결되어 있고 이러한 연결이야말로 농업과 여성 농민이 살 수 있는 길이라는 걸 모두 알고 있었기 때문입니다. 세계가 당면한 이 위기의 해법은 모두가 연결된 체계로 생산하고 살아가야 한다는 것입니다. 그 중심에는 여성 농민이 있고 여성 농민의 가치를 세계와 사회가 인정하고 존중해 주는 것으로서 더 새로운 미래는 시작된다고 보고요. 시바 선생님이 하신 말씀의 그 맥락이 역시 그런 측면이었다고 한국의 농업과도 같이 굉장히 밀접하게 연결되어 있다고 생각합니다. 예, 감사합니다. 예, 그러면 다음은 저희
김정희 가베올 상임이사 에코페미니즘 학자이십니다. 가베올은 농촌에서 여성이 토종 문화를 살리는 활동을 하는 비영리 단체입니다. 그래서 오늘 토론에서는 인도에서 박사님께서 하시는 활동과 에 대한 궁금증 이런 것들이 토론 내용에 들어있을 것으로 보입니다. 안녕하세요. 저는 가베올이라는 여성 사회적 기업의 상임이사고 여성학자인 김정희입니다. 개인적으로 선생님 책을 몇 번 서평한 경험이 있고 대학에 있을 때 수업 교재로도 썼던 저로서는 평소 존경하던 시바 박사님의 대담 토론을 맡게 되어 영광입니다. 우선 간단히 가베올을 소개해드립니다. 가베올은 2010년 여성주의 농촌문화 답사로 출발했습니다. 농촌문화 답사를 진행하며 농촌문화의 뿌리가 토종농사임을 알게 되었습니다. 그러면서 2013년부터 여성 토종 문화를 살리기 위한 비영리단체 활동을 해왔습니다. 농민의 꾸러미 사업 지원, 장터 참가를 통한 토종 알리기 홍보 등의 역할을 해왔습니다. 그러다가 올해 사회적 기업이 되었습니다. 가베올은 토종 문화를 토종 농사, 토종 식문화, 토종 농사를 기반으로 하는 공동체 문화예술 세 가지로 이해합니다. 그래서 가베올은 이 세 가지를 아우르기 위해 공연이 있는 식당을 10월 말에 개장할 예정입니다. 현재는 토종 연잎밥, 토종쌀 누룽지, 토종 흑마늘을 만들어 판매하고 있고 토종 가공식품을 늘려갈 예정입니다. 박사님의 이번 발표문은 평소 박사님의 연구들을 집약적으로 정리해주고 계십니다. 그런 문제의 핵심을 정확히 짚으면서 그 문제들에 대해 쉽고 명료하게 정리해주고 있어 글 전체가 농생태학 개념사전이라는 인상을 받으며 읽었습니다. 산업적이고 세계화된 산업, 산업적 농업, 단장농, 농생태학, 단위 면적 땅, 영양이나 건강, 생물 다양성 기반 생산, 유전자 변형 종자 등 핵심 개념들을 박사님보다 더 간단하면서도 명료하게 설명해낼 수는 없어 보입니다. 감사하게 잘 읽었습니다. 몇 가지 질문을 합니다. 첫 번째 질문입니다. 박사님은 농어촌 여성들을 지구와 사회를 위한 돌봄 경제를 실천하며 지속 가능성 과학, 즉 농생태학의 전문가로 기술합니다. 저는 이 부분에 대해서 한편으로 인정하면서도 재고가 되어야 된다고 생각합니다. FIBR에 의하면 2019년 전 세계 유기 인증 농지는 181개국 6,980만 헥타르이고 이는 전 세계 경지 면적의 1.4%입니다. 한국은 1.2%로 이는 전 세계 유기 인증 면적 비율에서 64위입니다. 전체 농지 면적 중 유기 인증 면적이 10% 이상인 나라는 10개국에 불과합니다. 한국의 경우 무농약 농지를 포함하더라도 인증 면적은 4.8%에 불과합니다. 물론 인증비가 부담돼서 인증을 받지 않고 페이스북이나 블로그 등을 통해 소비자들과 직거래하는 소형 농민들도 꽤 됩니다. 그러나 이에 대한 객관적 통계가 존재하지 않아 판단할 수 없습니다. 다만 소비자로서의 관찰에 따르면 친환경 소비는 주로 한국에서는 생활협동조합과 최근 등장한 마켓컬리나 오아시스 같은 거대한 친환경 SNS 시장을 통해서 소비되고 있습니다. 한국은 새벽 배송이라고 해서 전날이나 이틀 전에 인터넷 주문을 하면 다음 날이나 이틀 뒤 새벽에 주문 물품이 문 앞에 와 있습니다. 코로나로 인해 이러한 주문 형태 주문이 조기 마감될 정도로 확대 일로에 있습니다. 요지는 한국의 경우 비인증 친환경 농을 5% 정도라고 가정을 할 때 약 90%의 여성 농민과 남성 농민은 젠더 차이 없이 다국적 기업의 씨앗을 사서 비료나 농약을 과투여하는 농사를 짓고 있습니다. 한국은 헥타르당 농약 비율이 국제적으로 다소 높은 수준입니다. 이런 한국적 현실에서 볼 때 저는 농업에서도 현실적인 이유들에서 여성 농업도 남성화되었다고 보는 것이 보다 일반적 사실이 아닐까 생각합니다. 다른 나라들에서 통계적으로 유의미하게 농생태학, 여성농업이 비중 있게 유지되고 있는 나라가 있다면 어떤 나라일까 궁금합니다. 두 번째로 박사님이 관여하고 있는 테라 마드라와 나브나냐 운동에서 토종 농산물이 어떤 방식으로 판매되고 소비되고 있는지 그 시장 규모는 얼마나 되는지 질문합니다. 토종의 현지 보존을 위해서는 소비자가 먹어주어야 하고 그래서 박사님도 테라 마드라 식당 운동을 하는 걸로 알고 있습니다. 가베올도 이제 막 현지 보존을 위한 방법으로 식품 생산과 유통을 시작했습니다.
식당도 시작을 합니다. 망하지 않고 살아남을 수 있을까 걱정도 듭니다. 해외에서 잘 되는 사례나 관련 사실 통계 등을 말씀해 주시면 감사합니다. So there are many issues raised and two clear questions. The first is 그래서 the 첫 번째 question 질문은 statistical 어떻게 보면은 significance of 통계적으로 use of 유의미한 것이죠. 그러니까 토종 종자를 사용한 어떤 통계적으로 유의미한 걸 찾아보시는데 사실은 토종 종자를 이렇게 보존하는 것은 통계적인 유효성을 얘기를 할 수가 있는 것이 아닙니다. 어떻게 그 규모가 작다고 하더라도 그 행위 자체, 그 종자를 보존하고 그 다른 어떤 기업들의 손에 넘기지 않는다는 그 행위 자체가 아주 중요하기 때문에 어떻게 보면 이렇게 종자를 넘기는 것은 종자의 노예 상황이 될 수도 있는 거죠. 그래서 종자 자체는 어떻게 보면 저의 선생님이기도 합니다. 한 33년 동안 종자는 제 선생님이었습니다. 그러니까 한 종자를 보존하고 보호한다면 그러면 잠재적으로 미래의 많은 종자를 구했다라고 할 수도 있다고 볼 수 있습니다. 그럼 예를 들자면 100개의 뭐 씨앗을 또는 뭐 겨자씨라든지 여러 가지 종류의 어떤 100개라든지 1000개의 씨앗들을 살펴보면은 어떤 곡물의 종자라든지 이런 것들을 보면은 그러니까 자그마한 어떤 곡물 종자에서도 엄청 다양한 어떤 종자들이 나올 수 있다는 거죠. 그러니까 한 종자로부터 계속해서 생산이 여러 그 곡물들이 생산이 된다는 걸 강조합니다. 계속해서 녹색 혁명으로 인해서 이런 환경이 파괴되지 않았다면 우리는 그 400배의 영양소를 더 가졌을 거라고 생각합니다. 영양소를 가진 다양한 종자들을 갖출 수 있었다고 생각합니다. 그래서 저에게 영감을 준 부분을 좀 더 말씀드리죠. 팔레스타인의 어떤 사례인데, 팔레스타인에서 우리 땅에 폭탄을 떨어뜨리든 우리 상관하지 않겠다. 그럼에도 나는 이 한 종자를 지키겠다라고 한 사례를 봤습니다. 그냥 하나의 종자를 지키는 것만 해도 엄청난 많은 잠재적인 미래의 희망들을 지키는 것입니다. 그러니까 우리 세계는 이런 컵으로 만들어진 게 아닙니다. 여성은 자본주의적으로 희생양이 되기도 하지만 여성들은 또한 잠재성을 가지고 있습니다. 샤띠라고 하는 것인데 힘인데요. 행동을 할 수 있는 에너지를 가지고 있습니다. 어떤 잠재성을 가지고서 이런 것들을 굴복하지 않고 계속 지켜나가고 종자를 지키는 어떤 힘을 가지고 있습니다. 실천의 힘. is disposable. You know, you might have a child born autistic, or you might have a child born mongoloid, or you might have a child with 어떤 어린이를 가질 수도 있고, 어린이를 생각해 볼 때 자신의 어린이를 그냥 어디다 버리나요? 그렇지 않습니다. 종자를 어린이처럼 생각하는, 자기 자식처럼 생각한다면 그렇게 할 수가 없겠죠. 모든 종자들이 거기 있습니다. 자연과 우리 조상들이 그렇게 지켜왔습니다. 수세기 동안 이게 뭐 다수학 품종인지 얼마나 생산성이 좋은지 이런 질문보다는 그렇게 해서 계속 유지해왔던 종자들이고 그런 자연의 어떤 조건들이었습니다. 그래서 토지를 유지시켜주는, 토지를 비옥하게 만들어주는 방식으로 종자를, 빌 게이츠는 계속해서 어떤 새로운 기술을 만들어낸다라고 하지만 우리가 봤을 때는 너무 거짓말이 투성이라고 볼 수 있는 거죠. 그러니까 제가 종자 하나만 제가 제 스스로 지킬 수만 있다면
한 종자 내 농장에서 한 종자를 시킬 수 있다면 그것만으로도 충분하다고 저는 생각합니다. 두 번째 질문을 좀 말씀드리겠습니다. 제가 빌리 하드에서 열은 카페에 대한 얘기를 좀 드리면 어떤 식으로 우리가 유통이라든지 뭐 만들었을까요? 그래서 그 직접 기른 것이 꼭 그 식당에서 먹거리로 만들어져야 된다는 게 일단 원칙입니다. 이걸로부터 탈출할 수 없습니다. 그렇게 된다면 스스로 먹는 거기 때문에 그 식당에서 들어갈 식재료에 그 기르는 것들에 화학 비료라든지 화학 농약들을 치지 않는 거죠. 그다음에 두 번째는 나부다니아에서 여러 농민들을 교육을 시켰습니다. 그래서 이 농민들은 막 어떤 기업적 차원에서 계산들을 하지 않습니다. 수익이 어떤지 손해가 어떤지 이런 계산을 하지 않습니다. 그냥 들어가서 뭐가 필요한지, 가족이 뭐가 필요한지, 얼마나 지역에서 팔 수가 있는지 뭐 이런 가족 단위에서의 계산이 가능한 거죠. 그 바스마티 쌀에 대한 얘기를 지금 하고 있는데 바스마티 쌀을 공정무역을 통해서 하는 경우에 대해서 좀 더 얘기를 해보면 What does my family need to eat well and grow good food? That's why I have a program called Gardens of Hope. 그래서 이제 무역 단위에서 글로벌한 단위에서의 농민들이 생각하는 거라기보다 가족 단위에서 지역 단위에서 내가 이 농사를 계속 지으려면 어떻게 해야 되지? 그러면은 그리고 이걸 누가 먹는 거지? 그리고 우리가 이걸 통해서 얼마나 벌 수 있지? 뭐 이런 개념으로서 접근을 농민들은 하게 됩니다. 그래서 어떤 공정무역이나 더 글로벌하게 만드는 뭐 이런 거에 포커스라기보다는 그 지역 단위의 어떤 가구 농가 단위의 농장 단위에서 이렇게 지속 가능하게 만드는 게 중요하다라고 하면서 얘기를 하고 있고, 바로 이 농생태학의 개념을 통해서 그래서 그 어떤 계산을 떠나서 모든 씨앗들을 한번 심어보고 또 키워보고 해보는 활동들 자체가 매우 중요하기 때문에 나부다니아와 연결을 지으셔도 좋겠지만 영어로 발표할 수 있는 사람이 필요하겠지만 두 청년들을 이름을 줘서 나부다니아를 보내실 수도 있지만 나부다니아 와서 나부다니아에서 지금 하는 이런 농생태학적 방식의 생산, 그게 이제 아까 말씀 주신 어떤 식당에 들어갈 수 있도록 하는 이런 원칙들을 더 강조를 하고요. 그래서 이런 식으로 한국에서 청년들이 나부다니아와 연계가 돼서 그걸 또 한국에서도 또 적용하시고 활동하시고 이렇게 서로 기여하는 것들이 필요할 것 같습니다. 그래서 생물 다양성을 늘린다라는 것, 이거 자체의 어떤 그 가치, 그리고 여성들의 어떤 대학으로서 서로 교육을 시키는 상황으로서 어떤 식당 또는 나부다니아 운동들을 저희는 유지해왔고, 그런 관점에서 좀 더 교육을 시키고 생물 다양성을 증진하고 토종 종자를 기르는 것을 어떻게 또 먹을 수 있을지, 이거를 어떻게 또 팔 수 있을지, 이런 차원에서 접근을 좀 더 해보시면 좋겠다라고 정리를 해주셨습니다. 네. 예, 감사합니다. 아무래도 종자를 잘 보존해서 또 다양한 그 농사를 지음으로써 또 그럼으로써 토지가 비옥해진다. 또 그런 것들을 잘 하고 있는 사례를 폭넓게 보기보다는 이것을 지키려고 하는 강한 힘을 발휘한 곳이 어딘가라고 했을 때 팔레스타인의 예를 또 들어주시면서 폭탄을 맞는 것보다 더 중요한 것은 자식이자 스승인 종자를 살리는 일이라고 하시는 말씀 아주 감명 깊게 들었고요. 나부다니아 농민들은요, 씨앗을 지키고 있는데 사실 돈도 벌어요. 보통 농민들과 비교했을 때 한 10배 정도 더 많은 수익이 있는 거죠.
You get into debt, you commit suicide. 반면에 기업 중심적인 농업을 하는 사람들은 더욱더 빚에 허덕이게 됩니다. 예, 중요한 지적을 해주셨습니다. 오히려 기업과 연계해서 농업을 했을 때는 부채가 많아지지만 이런 토종 살리는 농업을 흙을 살리는 농업을 했을 때 훨씬 10배가 넘는 수익을 얻었다라고 하는 라브다냐의 경험을 말씀해 주셨습니다. 그리고 아까 말씀에서 특히 저희 여성 청년 농업인들이 라브다냐에 가서 정말 그라운드 투 테이블에 그 땅에서부터 자란 것들을 어떻게 식당에서 또 판매하는 그런 활동으로 직업을 가질지 이럴 수 있는 것도 가능성을 보여주셨습니다. 저희가 시간도 좀 흘렀지만 이번에는 조금 다릅니다. 왜냐하면 엄일한 팀장님께서 여성 농업 정책을 담당하시면서 도대체 이러한 라브다냐 같은 이러한 활동들을 실은 굉장히 제도적으로 좀 접근해 보고 싶은 그런 마음도 계신 것 같습니다. 그래서 엄일한 팀장님의 토론과 질문 아주 간단하게 들어보도록 하겠습니다. 네, 반갑습니다. 저는 농림축산식품부에서 여성농업인 정책을 맡고 있는 오미란입니다. 저는 이제 조금 다른 궁금증이 있습니다. 사실 선생님의 에코페미니즘이라든가 또 인도의 칩코 운동이라든가 이런 부분들을 접하면서 여성 운동 또 전통 자원과 생물 자원이 여성의 삶에 미치는 영향이 얼마나 큰지 이런 부분들을 너무나 잘 알고 있습니다. 그래서 선생님 발제문을 보면서 고민이 됐던 게 농촌 여성들이 지속 가능성의 과학 전문가이다. 그리고 이런 지속 가능성을 위해서는 어쨌든 전환이 필요하다. 지구 중심적이고 여성 중심적인 세계관을 가져야 된다. 이렇게 이제 제안을 해 주셨습니다. 그래서 두 가지 질문을 드리겠습니다. 하나는 선생님이 말씀하신 농생태학이나 여성주의 가치 등을 포함해서 이런 내용들이 인도에서는 어떻게 법적, 제도적 좀 근거들을 가지고 있는지, 그리고 나부다냐 운동이 이제 150개 공동체 씨앗 은행을 만들었다고 하셨는데 이것의 운영 주체라든가 또 이와 관련된 법적, 제도적 지원이라든가 이런 부분들이 갖춰져 있는지 알고 싶은 게 첫 번째고요. 그러니까 말하자면 농생태학이나 여성주의 가치를 확장시킬 수 있는 법, 제도나 이런 것들이 뭐가 있는지 이런 거 알고 싶고요. 두 번째로는 최근에 이제 한국에서도 종자라든가 뭐 씨앗이라든가 이런 데 관심이 높아지면서 이게 이제 법 제도화가 돼요. 종자 뭐 산업법 또 뭐 종자 보존 센터 이런 것들이 생기는데 오히려 이런 표준화나 제도화가 여성 농민들이 가지고 있었던 전통 지식이나 자원이나 이런 부분들을 산업화하는 과정에서 여성 농업인들의 전통 자원이나 지식이 오히려 배제된다거나 더 이상 활용할 수 없게 된다거나 이런 현상도 있는 것 같습니다. 그래서 혹시 선생님이 하셨던 나부다냐 운동에서는 이런 부분들에 대해서 어떻게 적절하게 여성 농업인들의 가치나 이런 부분들을 보존할 수 있는 형태로 표준화나 제도화가 된 경험이 있으신지 이런 사례들을 듣고 싶습니다. 감사합니다. So, I started Navdanya totally voluntarily for 4 years. 나부다냐 운동은 자발적으로 했고 제가 직접 그 주민들을 만나면서 그 다음에 이제 제도가 됐는데 이건 그 여기서 트러스트라고 했을 때 신뢰를 표현할 수도 있고 어떤 재단일 수도 있지만 아무튼 신뢰를 통해서 더 만들었다는 표현 같습니다. 그래서
토종 종자야말로 여성 농민이 더 많은 통제권과 여성 농민이 더 많은 일들을 토종 종자에서 할 수 있다라는 어떤 그 믿음과 함께, 그래서 시간이 아주 적절했었는데 여성이 그런 토종 종자를 역사적으로 계속해서 지켜왔었고, 나부나니아에서는 이 여성 농민들과 함께 종자를 키우고 보존하고 생산하고 그래 왔기 때문에 그 과정에서 제가 하나 더 추가할 것은 좀 보고서를 좀 보낼까 하는데, 오늘 여성 농민의 날에 대한 보고서인데 그 다음에 청년에 대한 부분, 일단 그 그 청년들 중에 영어를 할 수 있는 청년들이 있으면 꼭 같이 함께 할 수 있으면 좋겠다. 그리고 그 여러 가지 이런 부분에 있어서 질문해 주신 부분에 있어서도 많은 지식, 저희가 가진 경험들을 전달할 수 있도록 노력하겠고요. 아까 그 질문하신 부분에서 조금만 더 부연 설명을 하자면, 결국에는 제도적 차원보다 조금 더 신뢰에 기반해서 여성 농민들을 믿고 자발적으로 스스로 해왔던 운동이었다는 걸 좀 강조합니다. 선생님이 그 신뢰를 통해서 그 운동을 하고 토종 농생태학적 농업을 하고 있다라고 말씀하셨는데, 그러면 인도에는 기존에 있는 제도가 혹시 그러한 그 농업을 부흥하게는 안 하더라도 그러한 농업을 방해하는 그런 제도는 없습니까? 우리 제도들은 가끔씩 여성 농민의 일을 방해하기도 하거든요. 네. Okay, thank you. So when you wanted 네, 감사합니다. 이게 진짜 제도적인 부분을 아까부터 강조를 하시면서 질문을 주셨는데요. 제가 이 운동을 30년 넘게 진행을 해왔는데 의회랑도 일을 해본 적이 있고, 저희 그 특허와 관련한 법들이 동식물 그리고 씨앗은 인간의 발명물이 아니다. 따라서 특허를 낼 수가 없다라고 하고 있습니다. 그렇기 때문에 몬산토가 저희 종자에 대해서 특허를 내릴 수가 없는 것이죠. 그 다음에 두 번째는 저 농림부한테 했던 작업인데요. 저희는 농민들의 권리에 있어서 그 종자를 보존할 수 있는 권리, 서로 교류하고 육종을 시키고 판매할 수 있는 권리가 있습니다. 작년에 펩시가 인도 농민을 고소를 하려고 했습니다. 종자를 지키는 활동과 관련해서 굉장히 3천만 루피를 농민한테 소송을 제기를 했는데요. 제가 지적재산권 법들을 검토를 하면서 결국에는 펩시는 이 소송을 취하해야만 했습니다. 아무튼 이런 정부의 법도 있지만 자연의 법칙, 인간에게 주어진 이 자연의 법칙을 우리가 굉장히 존중할 필요가 있다라는 말씀을 먼저 드리고자 합니다. 저희 한국은 인도와는 좀 반대로 하고 있는 거 아닌가라고 하는 또 말씀을 오 팀장님이 하셨고요. 저희도 같이 생각하고요. 좀 더 양국을 좀 더 공부하고 아까 시바야 박사님이 주신 보고서도 잘 읽어보고 이렇게 해서 정말 그 지구를 살리는 여성의 농민의 힘으로 지속 가능한 미래가 올 수 있도록 하고, 오늘 종자라든지 토양이라든지 농생태라든지 이런 얘기를 한 것이 바로
지속 가능한 미래가 그것 없이는 올 수 없기 때문이고 또 그것을 누구의 힘으로 여성의 힘으로 수백 년 동안 해왔고 앞으로도 할 수 있다라고 하는 확신에 찬 시바 박사님의 말씀을 통해서 우리 나라 여성 농민들이 또 청년 여성 농민들이 앞으로 가야 될 길을 한번 가늠하는 그러한 시간으로서 오늘 굉장히 의미가 있었고 이렇기 때문에 국제 연대가 필요하구나. 이 세계 여성 농민의 날 같은 것이 필요하구나. 라고 하는 그런 생각을 갖게 되었습니다. 또 이런 자리를 마련한 농림축산부 여성농업정책 팀에도 굉장히 감사를 드리고 저희 농특위에서도 희망을 만드는 여성 농민 정책이 또 완성될 수 있도록 계속 노력하도록 하겠습니다.